السلام علیکم۔ اچھا، جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، چاہے وہ متاثرین ہیں یا متاثرین نہیں ہیں، جتنے بھی گروپوں میں ہیں، میں سب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے ملک کی حالات پر ایک بار نظر دوڑا دیجئے گا، اپنے ملک کے حالات کو دیکھ لیجئے گا، آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر نظر دوڑا دیجئے گا، آپ کے کرنسی کا کیا حال ہوا ہے اس کے اوپر بھی نظر رکھیے گا۔ تو اس میں کئی چیزیں ملوث ہے۔ سب سے پہلے تو میں جو ہے حقیقت آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، جو کہ میں کسی بھی پارٹی کا نام نہیں لیتا، میں کسی بھی گروہ کا نام نہیں لیتا، میں آلموسٹ سب کی بات کرتا ہوں۔ جس طرح میں آن لائن لٹیرے کی بات کرتا ہوں، اس طرح میں ان سیاسی لٹیروں کی بھی بات کروں گا۔ ابھی ہمارا ملک تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ ہمارا جو پیسہ ہے وہ ڈیویلیو ہو چکا ہے، بہت ڈالر بہت اوپر جا چکا ہے، دوسرے ممالک کی کرنسی بہت اوپر جا چکی ہے، ہماری کرنسی جو ہے وہ بہت نیچے آ رہی ہے۔ تو وہ دن دور نہیں کہ ڈالر شاید 300 تک پہنچ جائے کچھ ہی دنوں میں۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ہمارا جو ملکی معیشت ہے وہ ڈوبنے کے قریب ہو جائے گا، اور جو ہمارے ڈالر ہے وہ بہت اوپر چلے جائیں گے۔ اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو چیز فار ایگزامپل 1 سال 1.5 سال پہلے 1 ڈالر پہ آتا تھا، جس ٹائم ہم بی فار یو میں پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں 2021 کی، یعنی 2 سال بتانا اچھا ہوگا، 2 سال پہلے۔ تو اس ٹائم 160 کے لگ بھگ میں ڈالر تھا، ہم نے 150 میں خریدے تھے بی فار یو کے ڈالر۔ تو ابھی اگر چائنا سے، یو کے سے، یو ایس سے یا کسی اور ملک سے ایک چیز 1 ڈالر میں آتا تھا تو وہ ادھر اس کو 1 ڈالر میں پڑتا تھا، اس کے اوپر تھوڑا بہت خرچہ ہو جاتا تھا، یعنی پاکستان تک پہنچتے پہنچتے وہ 1 ڈالر کی بجائے تھوڑا اس کو مہنگا پڑتا تھا۔ یعنی فار ایگزامپل اگر وہ پہنچ 180 پہ ملتا پاکستان میں، 1 ڈالر کا ادھر خریدا، 160 پہ پڑا، 20 روپے اس کے اوپر خرچ آیا، تو وہ آپ کو 200 تک مارکیٹ سے مل جاتا تھا۔ 20 روپے اس میں دکاندار کی کمائی شامل کرو۔ ابھی کیا ہو رہا ہے؟ وہی چیز جو اس ٹائم 160 میں ملتا تھا، یعنی ڈالر 160 کا تھا، اس کا قیمت اب بھی دوسرے ممالک میں 1 ہی ڈالر ہے۔ جب وہ پاکستان آتا ہے تو وہ تقریباً ڈالر 260 کا ہے، تو دکاندار کو 260 میں مل رہا ہے، تو وہ 20 25 روپے 30 روپے اس کے اوپر اپنا خرچہ وغیرہ لگا لیتے ہیں، کیونکہ کرایہ بھی بڑھ گئے، تو آپ کو 300 کے اوپر ملتا ہے۔ ابھی اگر ڈالر 300 پہ جائے گا تو آپ کو جو مال آئے گا وہ ادھر 300 کا ملے گا، 50 40 اس کے اوپر خرچ آئے گا تم کو، یعنی 400 تک یا کچھ کم 400 میں وہی ملے گا۔ باہر کے ممالک میں وہی 1 ڈالر ہے، پاکستان میں اس کا قیمت بڑھے گا۔ بڑھے گا کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس جتنے بھی ڈالر ہے، جتنے بھی سرمایہ کاری ہے، وہ آن لائن کمپنیوں والوں نے ان کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے وہ آن لائن کمپنیوں والے لوٹ رہے ہیں۔ ادارے جو ہمارے ہیں وہ بالکل لسی پی کے سو رہا ہے، اس کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ کیش ورتھ کیا کر رہا ہے، لس ہوپ کیا کر رہا ہے، فلانی کمپنی کیا کر رہا ہے، یا ڈنگنی کمپنی کیا کر رہا ہے، یا ویب سائٹ کیا کر رہا ہے۔ یہ ایک منی روٹیشن کا پروگرام ہے۔ آپ کا جو پیسہ ہے وہ غیر ممالک میں جا رہا ہے، آپ سے لیا جا رہا ہے، غیر ممالک میں جا رہا ہے۔ اس طرح کی ہوتا ہے، پاکستان میں ڈالر کی کمی آتی ہے، جب ڈالر کی کمی آتی ہے تو آپ کا جو کرنسی ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، ڈالر طاقتور ہو جاتا ہے، اور آپ کے ملک میں مہنگائی آ جاتی ہے۔ تو یہ جو نیٹ ورک خطرات ہے، یہ صرف آپ کا پیسہ نہیں لوٹ رہا ہے، آپ کو اپنے پیسے سے محروم نہیں کر رہے، وہ ملک کو بھی تباہ کر رہے ہیں، وہ ملک کو بھی برباد کر رہا ہے۔ جتنا سیاست دانوں نے کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیاست دانوں نے اپنی مفاد کے لیے ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اپنی آپس کی لڑائی میں ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اپنے آپس کی لڑائی میں غریبوں کا جینا حرام کر دیا، اپنی آپس کی لڑائی میں ملک کا نہیں سوچا، اپنے مفاد کا سوچا، اور ملک کا بالکل ستیہ ناش کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، سیاستدانوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کرتا ہوں، میں جو آپس کی رساکشی میں وہ ہے، اور پاکستان کی حکومت پہ ان کے اوپر نظر ہے، اور پاکستان کے عوام پر، پاکستان کی معیشت پر ان کی نظر نہیں ہے۔ وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ حکومت میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے، ملک کا بیڑا غرق ہو جائے، اس کے اوپر اس کا کوئی دھیان ہی نہیں ہے۔ سب سیاستدان یعنی صرف اپنی مفاد کی لڑائی لڑ رہا ہے، ملک کے لیے کچھ 1 2 5 ہوں گے جو کر رہے ہیں، لیکن اس کو کوئی کرنے نہیں دے رہا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا بیڑا سیاستدانوں نے جتنا غرق کیا، اس میں اتنا ہی ہاتھ ان نیٹ ورکروں کا ہے، کیونکہ سیاستدان اپنی کی رساکشی میں یعنی دست و گریبان ہیں، وہ حکومت کی چینا جھپٹی میں آپس میں وہ لڑ رہے ہیں، لیکن حکومت کو مضبوط کرنے کا، ملک کو مضبوط کرنے کا، ملک کو آگے لے کے جانے کا وہ نہیں سوچ رہا ہے۔ اسی طرح یہ جو نیٹ ورکر ہے وہ آپ کے پیسے لوٹنے کے چکر میں ہیں، وہ دڑا دڑ لوگوں سے ڈالر لے رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، اور بیرون ملک وہ جا رہے ہیں،
स्मगलरों के लिए या किसी वो हुंडी के ज़रिए या पता नहीं जो इलीगल पाकिस्तान में करेंसियाँ है उसके ज़रिए वो लेके दूसरे ममालिक में शिफ्ट कर रहा है। और आप लोगों को पता है कि इदारे इन सब चीज़ों के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन हाथ नहीं डाल रहे। हाथ क्यों नहीं डाल रहे, ना तो आपको पता है ना मुझे पता है। तो इसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, जो कि सही है या गलत है वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो शकूक व शुबहात पैदा हो रही है, इदारों से लोगों का एतमाद उठ रहा है, ये एक बहुत ही यानी माइनस बात है, मनफी बात है, क्योंकि ये इदारों के लिए अच्छा नहीं है, हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं अपने इदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने अदलिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने FIA IB और जितने भी इदारे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो ऑनलाइन लूट मार जारी है, ये जो ऑनलाइन वेबसाइट वाले पैसे ले रहे हैं, डॉलरों में दूसरे ममालिक को भेज रहे हैं, कोई बाइनांस के जरिए, कोई किसी के जरिए USDT वगैरह वगैरह जो भी है, इसके जरिए वो लेके जा रहे हैं। तो अपने मुल्क का आप लोगों ने हाल देखा हुआ है, तो आप तनख्वाह किस चीज़ की ले रही है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या यानी लोगों को बताना पसंद करेंगे कि आपने किस किस को गिरफ्तार किया, कौन से ऐसे ऑनलाइन नेटवर्किंग गिरोह को गिरफ्तार किया जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है, जो मुल्क की करेंसी को तबाह कर रहा है, जो लोगों को अपनी जायदादों से महरूम कर रहा है, जो अपनी यानी पूरी जोर लगा के लोगों को अपना जो उनके पास माल पड़ा हुआ है उनसे महरूम कर रहे हैं, और पाकिस्तान की जो मीशत है वो कमज़ोर कर रहे हैं, दूसरे ममालिक में वो पैसे भेज रहे हैं। किस किस मुल्क में भेज रहे हैं ये पता लगाना आपका काम है, हमारा काम है सिर्फ आपको बताना कि ये जो हो रहा है आप क्यों इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ पे तो अखुद नोटिस ले लेते हैं, लेकिन इनके खिलाफ अखुद नोटिस क्यों नहीं ले रहा। ये लोग बरसराम यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, ये बरसराम लोगों को बता रहे हैं कि आ जाओ हमारे वेबसाइट में पैसा डालो, फिर हम आपको अमीर तरीन शख्स बना देंगे दुनिया का। फिर वो उसको लूट लेते हैं और उसके पास फिर खाने पीने के पैसे नहीं होते हैं। लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हो गए, लोग अपने आप को आग लगाने पे मजबूर हो गए, लोग अपने बच्चों को मारने पे मजबूर हो गए, लोगों के पास अपने बच्चों के इलाज के पैसे नहीं है। लोग एक दूसरे को मैसेजेस कर रहे हैं कि अगर मुझे ये पैसे ना मिले जो मैंने ऑनलाइन कंपनी या ऑनलाइन वेबसाइट में लगाए हुए, तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। मेरे साथ भी बहुत से लोग राब्ते कर रहे हैं। तो इसका किया जाए। फिर लोग मुझे बता रहे हैं कि आप खामोश हो गए, तो सिर्फ ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना, मेरा जिम्मेदारी तो इतना है कि मैं हुकूमती इदारों की, सुप्रीम कोर्ट की, अदलिया की, FIA की, नेप की और SECP की या दूसरे इदारों की हम तवज्जो उस तरफ मोड़ दे कि ये हो रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। अभी अगर वो लोग उसके ऊपर हाथ नहीं डालते तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। और उनको फिर सबूत चाहिए, सबूत आप यूट्यूब पे ढूंढ लेते हैं ना, WW कुछ भी मारो तो तुमको पूरा सबूत मिल जाएगा। गूगल पे उनके पूरे वो आपको यानी जो उनके हरामखोरी के तरीके हैं वो सब आपको मिल जाएंगे, बमाए सबूत के मिल जाएंगे। यूट्यूब खोलो तो यूट्यूब में उनकी अपनी वीडियो अपनी आवाज़ में अपनी शक्ल के साथ वो बिल्कुल आपको मिलेंगे। तो फिर आपको और क्या सबूत चाहिए। वो एक आदमी है बार बार बोलते हैं कि पैसा लेकर आओ, मैं ये करूंगा वो करूंगा, फिर वो लूट लेता है, फिर वो पाकिस्तान में आज़ाद शहरी की तरह घूमता रहता है, कोई उसके ऊपर हाथ नहीं डाल सकता, और पाकिस्तान की हुकूमत उसको प्रोटोकॉल देता है, उसको प्रोटेक्शन देता है, और वो बता रहे हैं कि ये हर पाकिस्तानी का हक है। ठीक है, ये पाकिस्तानी का हक है, कल हमको डाकू भी बोलेंगे कि हमें भी प्रोटेक्शन होना चाहिए, लूट मार हमारा कारोबार है, हमारा बिजनेस है, हम लूट मार करते हैं, लेकिन हमें भी प्रोटेक्शन देना चाहिए। तो फिर क्या हुकूमत पाकिस्तान उनको भी प्रोटेक्शन देगा डाकुओं को। कल चोर बोलेंगे कि कोई हमारे ऊपर गोली ना चले, हम तो मजबूरी से लूटमार करते हैं या हम अयाशी के लिए कर रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर भी नहीं करेगा। तो ये जितने भी ऑनलाइन कंपनियां चल रही है या वेबसाइट चल रही है, FIA को आदाद व शुमार का हमसे बेहतर पता है। हम एक दो पांच ऊपर नीचे भी बता सकते हैं, उसको एग्जैक्ट पता है, लेकिन वो उसके ऊपर हाथ क्यों नहीं डाल रहा है। एक एक आदमी की यूट्यूब की डेली तौर पर वीडियो, बल्कि डेली 5 5 वीडियोज आ रही है, 10 10 20 20 वॉइस आ रहा है, प्रमोशन PDF सब कुछ सबके सामने है, ग्रुपों में मौजूद है, सोशल मीडिया पे मौजूद है, फेसबुक पे मौजूद है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि उनके खिलाफ सबूत ही नहीं है। हम सबको नजर आ रहा है, जो लूटे जा रहे हैं उनको नजर आ रहा है, जिनको यानी बेवकूफ बनाया जा रहा है उनको नजर आ रहा है, लेकिन नजर किसको नहीं आ रहा है, उनको नजर नहीं आ रहा है जिन्होंने इनके ऊपर हाथ डालना है, जिन्होंने इनको पकड़ना है, जिन्होंने इनको सजाएं देनी है, जिन्होंने इनसे अवाम को बचाना है। तो मैं अपने अदलिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने इदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अल्लाह के लिए अपने मासूम पाकिस्तानियों को इन लोगों से बचाए। अभी इस महंगाई में कि कोई किसी के पास कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है,
तो सोना महंगा हो गया। अभी लोग क्या कर रहे हैं कि जिसके पास 2-5 तोला सोना घर पे पड़ा हुआ है वो लेके इन ऑनलाइन वेबसाइट वाले को कैशवार्थ फ्रेशवार्थ वगैरह को दे रहे हैं और अपनी जमा पूंजियों से महरूम हो रहा है। तो कल ये लोग रोएंगे। अभी तो वो समझ रहे हैं कि मैंने ये सोना खरीदा था 50,000 फी तोला के हिसाब से, यानी अभी मैं इसको बेच रहा हूँ 2 लाख या 10 कम 2 लाख में, तो मैं तो बहुत मुनाफा कमा चुका हूँ सोने में। अभी फिर आपको ये नहीं पता कि आप अपना सोना जो बेच के पैसे जिसको दे रहे हैं तो वो आपका पैसा हड़प कर लेगा। आपने पहले भी लोगों को देखा था जिन्होंने 50-60 हजार तोला के हिसाब से सोना बेचा था और उनके पैसे अभी उनको नहीं मिल रहे। तो इस तरह इन लोगों को भी नहीं मिलेंगे। तो बराए मेहरबानी इदारों को मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार नहीं 1000 बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों को पकड़े, इन लोगों को जेल में डाले। अगर कोई कानून नहीं है तो असेंबलियों को लिखे, पार्लियामेंट को लिखे कि इनके खिलाफ कोई कानून बनाए कि जो किसी को बताएगा कि आओ इस वेबसाइट में पैसा लगाओ, उनको अरेस्ट किया जाए अगर वो गैर कानूनी हो। तो एक कंपनी नहीं है, 2 कंपनी नहीं है, हजारों कंपनियां हैं जो लोगों को लूट रही है। और हमारे इदारों को नजर नहीं आ रहा, बाकी सबको नजर आ रहा है। और वो कंपनी वाले बोल रहे हैं कि इनको हम पैसा खिला रहे हैं इसलिए ये हमारे हाथ ऊपर हाथ नहीं डाल रहे हैं और हमारा ये जो होता है ना आपस में मिली भुगत से हो रहा है। तो मैं इधरों के लोगों से मिल चुका हूँ, दोबारा भी मिलने के लिए तैयार हूँ। अगर हमारी तरफ से उनको कोई मदद की ज़रूरत हो तो वो भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इन लोगों को रोके, पाकिस्तान को बचाए, पाकिस्तानी अवाम को बचाए, पाकिस्तानी शहरियों को बचाए और दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम होने से बचाए। ये किसका काम है? ये हमारी अदालतों का काम है, हमारी अदलिया का काम है और हमारे इदारों का काम है जो कि अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम उनको याद दिलाते रहेंगे कि ये आपका काम है, आप इनके खिलाफ चाहे एक्शन ले, सुमोटो ले, जो भी करे, अदलिया ले या FIA ले या जो भी ले, लेकिन इन लोगों की रोकथाम बहुत ज़रूरी है वरना ये पाकिस्तान को दिवालिया करके ही छोड़ेंगे। जितना सियासतदानों ने पाकिस्तान को बर्बाद किया, इससे ज़्यादा इन लोगों ने, नेटवर्क ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया। बहुत शुक्रिया।